నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. గత 23 ఏళ్లుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నతమైన అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలోనే అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి విశాఖపట్నంలో 2 బ్రాంచ్లున్నాయి. ఒకటి ద్వారకానగర్, 2 సాగర్ నగర్లో. అలాగే హైదరాబాద్లో 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, 2 మియాపూర్, 3 అమీర్పేటలో. మొత్తం 5 క్యాంపస్లు అన్నమాట. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడిపిస్తూ విద్యార్థులకు ఒక మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తున్నారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, అలాగే వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు. శ్రీకాంత్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. సో వారితో మాట్లాడదాం. బిఫోర్ దట్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఒక్కసారి ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunscar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar.
It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. శ్రీకాంత్ గారు, మనం కోర్సుల వారీగా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి? ఈ కోర్స్ చేసే పిల్లలు ఎలాంటి సంస్థల్లో ఇంటర్న్షిప్కి వెళతారు? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద కొంచెం అంటే చిన్న తప్పుడు ప్రచారం ఉందండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే మేము 23 ఇయర్స్గా మేము రన్ చేస్తున్నాం హోటల్ మేనేజ్మెంట్, కాబట్టి నేను గొప్పగా చెప్పట్లేదు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేసిన పిల్లలకి చాలా అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి చాలా లాజికల్గానే మనం ప్రూవ్ చేయగలుగుతాం. అంటే ఇక్కడ కూర్చొని మనం నేను చెప్పే మాటలు వింటేనే మీకే అర్థమైపోద్ది. ఎందుకంటే మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 23 ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ హైదరాబాద్లో ఎన్ని 5 స్టార్ హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని మంచి మంచి రెస్టారెంట్స్ అంటే చట్నీస్ లాంటి రెస్టారెంట్ కానీ, మినర్వా లాంటి రెస్టారెంట్స్ కానీ, అంటే బ్రాండెడ్ రెస్టారెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అలాగే KFC కానీ, మెక్డీ కానీ ఇలాంటి జాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అలాగే పబ్ కల్చర్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా పెరిగింది. అంటే డోంట్ సీ నెగిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ టూరిజం అండి. అంటే డెఫినెట్గా ఏ ఇండస్ట్రీకైనా నెగిటివ్ సైడ్ ఉంటుంది, బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ద పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎనీ ఇండస్ట్రీ అనమాట. సో అందుకనే పబ్ కల్చర్ గురించి కూడా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో పబ్ కల్చర్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా పెరిగింది. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఇక్కడ బిజినెస్లు పెరగడానికి, విజిటర్స్ హైదరాబాద్ రావడానికి అంటే ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్ అండి, అంటే సౌత్ ఇండియా మొత్తం మీద దే కమ్ వీకెండ్స్ ఫర్ పబ్బింగ్ హియర్ హైదరాబాద్. ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్ అండి. అంటే విజిటర్స్ రావటం చాలా మంచిది, రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది, అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి చాలా GST వస్తుంది. సో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట టూరిస్టులు వచ్చినప్పుడు. సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ పబ్బింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్. సో ఇలాగా ఎన్ని పెరిగినాయి ఈ 23 ఇయర్స్లో మీరు చూశారు, నేను చూశాను, సొసైటీ కూడా చూస్తుంది. బట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయం. అంటే ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటాం, ఇక్కడ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఎవరో వర్క్ చేస్తున్నారులే అని మనం పెద్దగా పట్టించుకోం. అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా స్కిల్డ్ పీపుల్ అండి. దే నో బార్ టెండింగ్, దే నో హాస్పిటాలిటీ, దే నో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, దే నో హౌస్ కీపింగ్, దే నో సర్వీస్, దే నో అంటే బేకింగ్, ఎవ్రీథింగ్. దే ఆర్ బీన్ స్టడీడ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద కాలేజ్. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్లో ఒక డిప్లొమా కానీ, డిగ్రీ కానీ, లేకపోతే ఒక మాస్టర్స్ కానీ చదివి ఇలాంటి ప్లేసెస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే కొంచెం తక్కువ అంటే డిప్లొమా అన్నది స్టార్టింగ్ స్టెప్ అండి సర్టిఫికేషన్ పరంగా, అలాగే డిగ్రీ అన్నది హైయర్ లెవెల్ అనమాట, మాస్టర్స్ అన్నది దానిపైన స్టెప్. అంటే మాస్టర్స్ డిగ్రీకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా పెద్ద డిఫరెన్స్ లేకపోయినా కానీ సర్టిఫికేషన్ పరంగా మాస్టర్స్ ఎప్పుడు కూడా మాస్టర్స్ ఉండడం మంచిదన్నమాట. సో నేను అనేది ఏంటంటే ఇలాగా స్టెప్ వైజ్ చూసుకున్నప్పుడు డిప్లొమా వాళ్ళకి 20,000 25,000 రూపీస్ శాలరీస్ వస్తాయి. అలాగే డిగ్రీ వాళ్ళకైతే కనుక 30,000 నుంచి 50,000 దాకా వస్తాయి. మాస్టర్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అంతేనండి, 50,000 దాకా వస్తాయి అనమాట. బట్ మన దగ్గర చదివిన పిల్లలు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు అంటే 5 స్టార్ హోటల్స్, టేక్ పార్క్ హయత్, ITC కాకతీయ, లీ మెరిడియన్, మ్యారియట్, షెరాటన్ ఇలాంటి హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు. ఇకపోతే జాయింట్స్ అంటే KFC కానీ, మెక్డీ కానీ ఇలాంటి జాయింట్స్, లేదంటే జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్, సికింద్రాబాద్ క్లబ్ లాంటి చాలా ప్రెస్టీజియస్ క్లబ్స్, ఇలాంటి ప్లేసెస్లోనే మనం అంటే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అండి. అంటే నేను హైదరాబాద్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ ప్లేసెస్ అయితే మనకు రిలేట్ అవుతాయి అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను. ఇలాంటి ప్లేసెస్లో వర్క్ చేసినప్పుడు దే గెట్ మోర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ విత్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద శాలరీస్ అండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. వై? బికాస్ ఇండస్ట్రీ అంత వాస్ట్గా డెవలప్ అయింది, అంటే చాలా పెద్దది అయిపోయిందండి ఇండస్ట్రీ. ఈ ఇండస్ట్రీకి చాలా స్కిల్డ్ పీపుల్ అవసరం. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు చాలా చాలా అవసరం. గ్యాప్ ఎంత ఉందంటే అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హోటల్లో 100 పీపుల్ వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ ఓన్లీ 20 పీపుల్ మాత్రమే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి స్కిల్డ్ పీపుల్ అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు. అదర్ 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద హోటల్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ డన్ దేర్ ఇంజనీరింగ్, లేకపోతే MBA, లేకపోతే కనుక అదర్ BCom BAనో చదివి హోటల్ ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నారు. వై? బికాజ్ ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగుంటుంది, ఇక్కడ చాలా మంచి సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయి, అలాగే మంచి శాలరీస్ వస్తాయి అని చెప్పి ఇక్కడికి వస్తున్నారు అనమాట. ఈ గ్యాప్ను కూడా మనం స్కిల్డ్ పీపుల్తో ఫిల్ చేస్తే అండి ఇంకా ఇండస్ట్రీ ఇంకా చాలా బాగా గ్రో వస్తుంది. ఎందుకంటే స్కిల్డ్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడే, అంటే పీపుల్ హూ కెన్ ట్రీట్ ఎ గెస్ట్ లైక్ ఒక మనం ఎప్పుడు చెప్తాం కదండి, అతిథి దేవో భవ అన్నది మన ఇండియన్ కల్చర్ యొక్క మెయిన్ ఇదనమాట. సో
గెస్ట్ని మనం అతిథిని ఒక దేవుడితో సమానంగా చూస్తాం. సో అలాంటి కల్చర్ ఉన్న పిల్లలు హాస్పిటాలిటీ పిల్లలండి. సో హాస్పిటాలిటీ చదివిన పిల్లల రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంది ఇండస్ట్రీకి. అందుకనే ఈ పిల్లలకి 100% ఉద్యోగం వస్తుంది. కానీ పిల్లలు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, పిల్లలు కొంచెం గమనించాల్సింది ఏంటంటే చదువుకునే టైంలో చాలా సీరియస్గా ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోవాలి, చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, చాలా ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా చదువుకునేటప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఉద్యోగం రాగానే ఏ హోటల్ కూడా టైం ఇవ్వడండి. అంటే పర్ఫామ్ చేయడానికి నాకు 1 month టైం పట్టుద్ది నేర్చుకోవడానికి, లేకపోతే 6 months టైం పట్టుద్ది, లేకపోతే 1 year ట్రైన్ అవ్వాలండి నేను అని చెప్తే ఏ హోటలియర్ ఉద్యోగంలో ఉంచడండి. ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీమేడ్ అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ పర్ఫామ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే, హోటలియర్ వెంటనే ఉద్యోగం ఇస్తాడు. ఆ ఫస్ట్ డే నుంచి నిన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు, నువ్వు పర్ఫామ్ చేస్తున్నావా లేదా అని చెప్పి. సో అందుకనే పిల్లలు చదువుకునేటప్పుడే ఇవన్నీ బాగా ట్రైన్ అవ్వాలి, బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే వాళ్ళకి మంచి జీతాలు, మంచి ప్రమోషన్స్, అలాగే మంచి హైక్స్ వస్తాయి. బ్రహ్మాండంగా ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వగలరు. చాలా అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచంలో ఇవాళ రోజున సాఫ్ట్వేర్ రంగం కంటే కూడా టూరిజం రంగం, హాస్పిటాలిటీ రంగం చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది. రైట్ అండి. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు శ్రేయ హైదరాబాద్ నుంచి. శ్రేయ మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే శ్రేయ గారు. సార్ నాది 10th కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే. ఇంట్లో వచ్చేసి ఇంటర్ తర్వాత చేస్తే బాగుంటుంది అంటున్నారు సార్. ఓకే. ఎప్పుడు చేస్తే బాగుంటుంది సార్? డెఫినెట్గా అమ్మ, నీ ఆలోచన చాలా మంచిది. నీకు ఈ ఆలోచన రాగానే పేరెంట్స్తో కూడా షేర్ చేసుకున్నావు. తల్లిదండ్రులు డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఇంటర్ తర్వాత ఇంకొంచెం నీకు 2 years గ్యాప్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే కనుక కొంచెం మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో డెఫినెట్గా ఇంటర్ తర్వాత నువ్వు చూద్దాము, ఇంటర్ తర్వాత చేద్దులే అని చెప్పి అంటారు. కానీ వాళ్ళని ఒకసారి కన్విన్స్ చేయాల్సింది నువ్వేంటంటే ఇంజనీరింగ్ చదివే వాళ్ళు 10th తర్వాత ఎంపీసీ ఎందుకు చదువుతారు, అలాగే మెడిసిన్ చదివే వాళ్ళు 10th తర్వాత బైపీసీ ఎందుకు చదువుతారు, అలాగే కామర్స్ చదువుదాం అనుకున్న వాళ్ళు అంటే బీకామ్ చదువుదాం అనుకున్న వాళ్ళు సిఈసీ ఎందుకు చదువుతారు. ఇలాగా అంటే కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మనం ఏం చదవాలి అనుకుంటున్నామో ఇంటర్లో కూడా ఆ కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు టేక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ డిగ్రీ, దెన్ టేక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆల్సో. ఎందుకంటే అప్పుడే నీకు కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రాము, అలాగే నీకు మంచి స్కిల్స్. 5 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ నువ్వు కాలేజీకి వచ్చి చదువుకునేది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రాంలో 4 సంవత్సరాలే, మీ పేరెంట్స్ ఫీజెస్ పే చేసేది కూడా 4 సంవత్సరాలే. లాస్ట్ 1 year నువ్వే సంపాదిస్తూ ఉంటావు. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కూడా లాస్ట్ 1 yearలో నీకు స్టైఫండ్ రూపంలో నెలకి 15,000 నుంచి 20,000 స్టైఫండ్ ఇచ్చి ప్లస్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇచ్చి నీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు హోటల్లో. ఆ తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 5వ సంవత్సరం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక నీకు 100% ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత. మంచి 5 star హోటల్స్లో, మంచి 7 star హోటల్స్ అంటే విదేశాల్లో అయితే 7 star హోటల్స్ కూడా ఉంటాయి. అది కూడా జీతాలు చాలా మంచి జీతాలు, లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయి విదేశాల్లో అయితే కనుక. నీకు ఏ దేశంలో కావాలంటే ఆ దేశంలో ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మా కాలేజే తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే 100% ప్లేస్మెంట్ ప్రామిస్ చేసేది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటే. మేము కాకపోతే స్టూడెంట్కి 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే మాత్రం మీరు 80% నుంచి 85% దాకా అటెండెన్స్ అన్నది మెయింటైన్ చేయాలి ఎవ్రీ సెమిస్టర్. ఇది కంపల్సరీగా రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీలో మీకు చదువుతో పాటు అంటే థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ 40% ఉంటే కనుక మిగతా 60% మీకు స్కిల్స్, ప్రాక్టికల్స్ మీద ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ స్కిల్స్, ప్రాక్టికల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఫిజికల్గా మీరు కాలేజీకి రావాల్సిందే. కాలేజీకి వస్తేనే మీకు బాగా నేర్చుకోగలుగుతారు. అలా 80 to 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన పిల్లలకి గన్ షాట్గా 100% మా కాలేజ్ నుంచి మేమే మీకు ప్లేస్మెంట్, అది కూడా చాలా మంచి జీతాలతో మీకు ఇప్పించడం మా బాధ్యత. రైట్. శ్రీకాంత్ గారు, మేము విన్నది ఏంటంటే మీ దగ్గర నుంచి పిల్లలు చదువుకునేటప్పుడు ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు కదా, మళ్ళీ అటు వెళ్ళిన పిల్లలు ఇంకా వెనక్కి ఉద్యోగాల కోసం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, అక్కడే ఇంటర్న్షిప్కి ఎక్కడికైతే వెళ్తారో అక్కడే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయని అంటూ ఉంటారు. అది ఎంతవరకు నిజం? అది 100% అండి. ఇవ్వాలండి అంటే చాలామంది అంటే సాడ్ టు సే అండి, చాలామంది నిరుద్యోగం ఎక్కువ ఉందంటారు. యాక్చువల్గా నిరుద్యోగం ఎక్కువ లేదండి. ఎంప్లాయర్ కావాల్సిన ఎంప్లాయ్ లేడనమాట యాక్చువల్గా మార్కెట్లో. అది ద మెయిన్ థింగ్ అక్కడ. అంటే పిల్లలు చదువుకునేటప్పుడు 18 years అప్పుడు ఇంటర్ కంప్లీట్ చేస్తారండి. దే కమ్ ఇన్ టు డిగ్రీ అనమాట. 19 years 2021కి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తారు. ఆ ఏజ్లో పిల్లలు ఎలా ఉంటారంటే ఆకతాయితనంగానే ఉంటారు. వాళ్ళకి సరదాగా తిరగాలనిపిస్తుంది, క్లాసులు బంక్ చేయాలనిపిస్తుంది, లేకపోతే ఇంకో ఫ్రెండ్స్తో కలిసి బయటికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది.
ఆ ఏజ్లోనే మనం కరెక్ట్గా పిల్లల్ని కనుక గ్రూమ్ చేయగలిగి కరెక్ట్గా గైడ్ చేయగలిగి వాళ్ళకి స్కూల్ పిల్లల్లాగా ఇంటర్మీడియట్ పిల్లల్లాగా క్లాస్కి వస్తున్నారా లేదా అని మానిటరింగ్ చేసుకుని పేరెంట్స్కి ఎప్పటికప్పుడు మనం అప్డేట్ చేసుకుంటూ పేరెంట్స్కి మనం పిల్లలు క్లాస్కి రాకపోతే ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి అని మనం జాగ్రత్తగా మానిటరింగ్ చేసుకుంటే పేరెంట్స్ కూడా అలాగే రియాక్ట్ అయితే అరే బాబు నువ్వు చదువుకునేవాల్సిన వయసులో బాగా చదువుకో అని చెప్పి పిల్లల్ని బాగా చదివిస్తే క్లాస్కి రెగ్యులర్గా పంపిస్తే 100% ఆ పిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా షైన్ అవుతారండి. వన్స్ కాలేజ్కి వస్తాం అలవాటు పడ్డారు అంటే కాలేజ్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే ఎస్పెషలీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ కాలేజ్లో అండి దే విల్ బి నో బుక్ డే, వారానికి ఒక రోజు. ఆ రోజు అసలు పుస్తకం కూడా తీసుకురావట్లేదు. పిల్లలు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారంటే అంత ఎంజాయ్ చేస్తారు బై డెవలపింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ అనమాట. అంటే ఒక స్టేజ్ మీదకి వచ్చి వాళ్ళు డ్యాన్స్లు వేయచ్చు, పాటలు పాడవచ్చు, లేకపోతే ఈ మిమిక్రీ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. వాట్ టాలెంట్ అంటే హిడెన్ టాలెంట్స్ ఏముంటాయి అవన్నీ కూడా బయటికి తీసుకొస్తారనమాట. సో 5 days మాత్రమే బుక్ ఉంటుందండి. ఆ 5 daysలో కూడా 40% మాత్రమే క్లాస్లో కూర్చొని చదువుకుంటారు. మిగతా 60% ఆఫ్ ద టైం ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్లో ఉండి ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ప్రాక్టికల్స్ ఎంత లైవ్లీగా ఉంటాయంటే అంటే బేకింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళంతా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు, కుకింగ్ చేసేటప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు, సర్వీస్ చేసేటప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. దే విల్ బి సర్వీసింగ్ టు అస్ అండి. అంటే నేను కాలేజీలో ఉంటే కనుక నాకు వచ్చిన పిల్లలు సర్వీస్ చేస్తారనమాట. సో వాళ్ళంతా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అదంతా. సో వాళ్ళు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి. ఆ కాలేజ్కి రావటం అలవాటు పడటమే కొంచెం ఇబ్బంది. పేరెంట్స్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పిల్లలు డుమ్మా కొట్టకుండా కాలేజ్ అంతేనండి. ఫస్ట్ జాయిన్ అయిన 1 month కనుక జాగ్రత్తగా మానిటరింగ్ చేసుకున్నాం అంటే అక్కడ నుంచి పిల్లలకే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందండి కాలేజ్ మీద. ఎస్పెషలీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ గురించి చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ ఉండే అన్ని యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ ఉన్న ఫెస్టివల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఫెస్టివల్ మూడ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా కాలేజ్లో. సో అందుకని చెప్పే పిల్లలు దే విల్ బి ఎంజాయింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ కాలేజ్కి వచ్చి. ఒక్క చదివే కాదురా బాబు, ఇక్కడ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది, చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, లైఫ్ని చాలా నేర్చుకోవచ్చు, సొసైటీకి ఉపయోగపడే పౌరుడిగా తీర్చబడతాం అని చెప్పి అన్ని విధాలు 360 degrees ఇంప్రూవ్ చేయటం అండి. అదే మా బాధ్యత అనమాట. సో అందుకనే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళంగానే పిల్లోడికి ఆ బాధ్యత తెలుస్తుందండి. 2nd semester నుంచే ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తాం స్టార్ట్ చేస్తాడు. సో మెల్లగా ఇండస్ట్రీకి కూడా అలవాటు పడతాడు. అసలు అక్కడ మేనేజర్ ఏం కోరుకుంటున్నాడు నీ దగ్గర నుంచి, అసలు ఏం వర్క్ నేర్చుకోవాలి నువ్వు, అసలు ఏ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడాలి, ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి, నీకు హైరార్కీ ప్రకారం నువ్వు ఎలా వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ నేర్చుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సబ్జెక్ట్ ఏమో కాలేజీలో నేర్చుకుంటాడు, ప్రాక్టికల్స్ కాలేజీలో నేర్చుకుంటాడు. ఇలాంటి బిహేవియర్ అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అయిపోతుంది. ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అంతా ఇంటర్న్షిప్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అవునండి. ఎందుకంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ 2nd semester నుంచి చదువుకుంటూ ఉంటాడు, ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది 2 సంవత్సరాలు ఆ కంపెనీకి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు అక్కడ అతనికి బిహేవియర్లో మార్పు వచ్చేస్తుంది, పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటాడు, అక్కడ ఉద్యోగస్తుల్లో కలిసిపోతాడు, ఉద్యోగం చేస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది అతనికి, నెలకి 15,000, 20,000, 30,000 స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. సో ఆ స్టైఫండ్కి న్యాయం చేయాలి అన్న ఇది కూడా వస్తుంది అతనికి. ఇవన్నీ వచ్చినాకండి ఇంకా డెఫినెట్గా వాళ్ళకు కూడా అనమాట భరోసా కలుగుద్ది. అరే మన దగ్గర 2 years ఇంటర్న్షిప్ చేశాడు, ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు, మనం ఎందుకు ఉద్యోగం ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావింగ్ ఎక్కడో చాట ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు 100% ఉన్నాయండి. కేవలం అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ స్కిల్ లేకపోవటం మూలంగానే ఇవాళ రోజున నో వేకెన్సీ అని చెప్తారనమాట. సో ఆ స్కిల్డ్ పీపుల్ వెళ్ళినప్పుడు 100% జాబ్ ఉంటుంది. రైట్ అండి. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు మనీషా గారు. మనీషా గారు మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే మనీషా గారు. సార్ నాకు BSc డేటా సైన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నది. ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? డెఫినెట్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ అనేది చాలా ట్రెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అందరికీ తెలిసిందే. ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సింది లేదు. 6 సంవత్సరాల బాబు దగ్గర నుంచి ఒక 60 సంవత్సరాలు దాటిన పెద్దవారి దాకా కూడా ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇవాళ ఒక యూట్యూబ్ చూడాలన్నా, టీవీ చూడాలన్నా, డైలీ లైఫ్లో ఏది అవసరం ఉన్నా అంటే స్విగ్గీలో మనం ఒక ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయాలన్నా, ఏదైనా అంటే బిగ్ బాస్కెట్లో ఏదైనా వస్తువులు ఆర్డర్ చేయాలన్నది అన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మూలంగా మనకి ఇదంతా ప్రతిరోజు మనకి ప్రతి నిమిషం కూడా మనకి గడుస్తుందంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఇవాళ. సో ఇలాంటి కోర్సుని మనం చదువుకుని పిల్లలు కనుక ఈ కోర్సులో మంచి నైపుణ్యం తెచ్చుకుంటే కనుక ఎంత మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నది మన అందరికీ తెలిసిందేనండి. సో డేటా సైన్స్ ప్లస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ కాంబినేషన్లో ఉన్న కోర్సు డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుందండి. ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్లోనే ఆఫర్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు UGC డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా మనకి 3 years ప్రోగ్రాంలో కూడా ఆఫర్
ఆఫర్ చేస్తుంది అనమాట యూనివర్సిటీ లెవెల్లో. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చదివితే డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో చాలా మంచి జీతాలు మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. లాస్ట్ 40 yearsలో మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఎంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవటం చూసామో, అలాగే లాస్ట్ 20-25 yearsలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయో, జీతాలు వస్తున్నాయో, అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేసిన పిల్లలు కూడా నెక్స్ట్ 40 years 50 years ఇన్ ఫ్యూచర్, నేను చాలా తక్కువ సమయం చెప్తున్నాను కానీ ఫ్యూచర్ అంతా కూడా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పి ఏ టెక్నాలజీ తెలిసిన వాళ్ళైనా కానీ మనం అడిగినా చెప్తూ ఉంటున్నారు. సో రిజల్ట్స్ అలాగే ఉంటాయండి డెఫినెట్గా. పిల్లలు ఎవరన్నా మీకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే మాత్రం తప్పకుండా జాయిన్ చేయండి. ఈ కోర్స్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. శ్రీకాంత్ గారు, ఇక బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఈ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి, శాలరీ ప్యాకేజ్లు ఎలా ఉంటాయి? బీబీఏ అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎప్పుడు కూడా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నాయి హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ అండి. ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్కి చుట్టూనే మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో అందుకని చెప్పి ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా తీసుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ TV9 తీసుకోండి, లేదంటే మా సన్ ఇంటర్నేషనల్ తీసుకోండి, రిలయన్స్ కంపెనీస్ తీసుకోండి, అదానీస్ తీసుకోండి, బిర్లాస్ తీసుకోండి, ఏ కంపెనీ అయినా స్టార్టప్ కంపెనీ నుంచి పెద్ద కంపెనీ దాకా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. సో ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ మీద వీళ్ళు చాలా నైపుణ్యం, చాలా మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఉద్యోగం వస్తుంది. సో బీబీఏ ఇస్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. బీబీఏ తర్వాత MBA చేస్తే మాస్టర్స్లో కూడా బాగా ఇంకా నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తారు కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా చదువుకోవచ్చు. మా దగ్గర BBA ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగే MBA ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కింద 5 years చదవచ్చు. లేదు డిగ్రీ వరకే చదువుతాం అనుకుంటే BBA చదవచ్చు. BBA అంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళు, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళు MBA చదవాలనుకుంటే MBA కూడా చదవచ్చు మన దగ్గర. అలాగే BBA బిజినెస్ అనలిటిక్స్ వచ్చేపాటికి ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ అన్నది ఫైనాన్స్, HR, మార్కెటింగ్తో పాటు టెక్నాలజీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి టెక్ కంపెనీస్ వైపు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక, అంటే టెక్నాలజీ వైపు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ అంటే HR, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగే కాకుండా అటుపక్క కూడా వెళ్తానికి అవకాశం ఉండే ప్రోగ్రామ్ BBA బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అండి. సో ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఎవరికైనా కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఉద్యోగం, ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు 100% ఈ పిల్లలకు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ గురించి. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే ఎక్కువగా ఫైనాన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్, అలాగే ఎక్కువగా ఫైనాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి చాలా మంచి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి. బట్ నాట్ ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్, వీ ప్రూవ్డ్ దట్ దీస్ పీపుల్ కెన్ వర్క్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, టెక్ కంపెనీస్ లైక్ BSc ఇందాక నేను చెప్పిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పిల్లలు కానీ, BBA బిజినెస్ అనలిటిక్స్ పిల్లలు కానీ. సో సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం వేరే అవుతాయి కానీ ఈ పిల్లలకు కూడా అంత నాలెడ్జ్, అంటే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేసిన పిల్లలకి సాఫ్ట్వేర్ వైపు, టెక్నాలజీ వైపు వెళ్తానికి కూడా అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ యానిమేషన్ వైపు వెళ్తానికి కానీ ఇలాంటి అన్నీ కూడా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. సబ్జెక్ట్స్ పరంగా ఏంటంటే టోటల్గా వీళ్ళకి 6 సెమిస్టర్స్లో 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ రైట్ నవ్ ఈ తక్కువ సమయంలో. సో పిల్లలు ఎవరికైనా బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చదవాలి అనుకుంటే మాత్రం ఒకసారి sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే బీకామ్ కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏ ఉంటాయని మొత్తం చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఫ్యూచరిస్టిక్గా అంటే ఒక్క బీకామ్ కంప్యూటర్సే కాదండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏ కోర్స్ అయినా కానీ ఇట్స్ ఎ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చదివినాక 100% మా ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత మాదే. మీరు అసలు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో మీరు సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, మీ నెక్స్ట్ 35 years నుంచి 40 years దాకా మీ కెరియర్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు అన్నది మాకు చెప్పితే దాన్ని బట్టి మీ కోర్స్ని మీకు ఆఫర్ చేసి ఆ కోర్సులో మిమ్మల్ని బ్రహ్మాండంగా నైపుణ్యం పెంచి మీకు బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం ఇప్పించి అలాగే మీకు ప్రొఫెషనల్గా చాలా మంచి కెరియర్ని అందించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ వైపు నుంచి నేను కోరుకునేది ఒకటే అండి, అటెండెన్స్ అండి అండ్ డిసిప్లిన్. రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.